Selam aleyküm, merhaba saygılar. Telekanalının teleseyircileri Prime programmasını seyretesiniz. Studiyada sizler için men Gülsüm Halilova çalışam. Nevbeteki bir saat bu studiyada yayınımızga hoş olacak misafirimiz ile beraberlikte bu sonki aktual meselelerini laf edecekmiz ve elbette bu meseleler sırasında Ukrayna'nın Rusya'nın Kursk vilayetine saldırısı, ucumu, kırışı müzakere edilecek ve bu kırışın maksatları, sualleri gösterilecek yayınımız çerçevesinde. Hakikaten bu hadiseler sonki 2 hafta içerisinde bütün dünya tarafından müzakere edilmekte ve bütün dünya medyaları, matbuat vasıtaları, liderleri hatta bu hadiselerini takip etmekteler arkadaşlar. Çünkü görünüşe göre bu cenknin ketişatını değiştirecek. Yani İran gibi hem Ukrayna tarafından alıngan hem de Rusya tarafından alınacak kararlar hakikaten de bu cenknin seyrini, bu cenknin ketişatını değiştirebilir. Zaten malum olğanı üzere Rusya Silahlı Kuvvetleri sonki 10 ay çerçevesinde Ukrayna'nın şarkı vilayetlerine böyle toxtamayıp taarruzda ve saldırında buluna ediler ve elbette ki bu Ukrayna'nın şarkı vilayetlerde vaziyetini ve böyle gücünü biraz zayıflaştırdı deyip aytsak böyle yalan olmaz ama herhalde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri kendide büyük böyle kahramançılık ve cesaret ve büyük böyle bir direniş gösterip Rusya işgalcilerinin sadece işte birkaç kilometre ilerlemesine izin verdi deyip aytmağa mümkün ama Rusların kayıpları hakikaten de şarkı vilayetlerde çok yüksek ve görünüşe göre şimdi Kursk vilayetinde olup geçken hadiseler Rusya'nın zayıflığını da gösterdi ve Rusya sınırlarının da aynı zamanda böyle delik deşik olganını da kaydetti ve bütün dünya bunu gördü. Ve bu Rusya'nın imajı için, Rusya'nın asıl da statüsü için ve ilerideki müzakerelerde pozisiyasının zayıflaşması için bir sebep oldu deyip aytmağa mümkün. Zaten biz yayınlarımız çerçevesinde bu birkaç gün içerisinde çok sayıda suallerini ve hususan Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin bu saldırının maksadı hakkında laf ededik ve birçok böyle beyanatlar seslendirildi. Elbette ki onların hangi biri daha doğru da gerçekçe yakın olganını şimdi aytmak çok zor. Çünkü bu operasyonun maksadı, bu operasyonun neticelerini biz sadece demek bu operasyon bitken sonra ya da Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin idarecileri artık resmi bir açıklama yapkanından sonra öğrenecekmiz ama şimdi biz sadece böyle tahminler yürütebiliyoruz. Esas bilirsiniz müzakere edilen meseleler sırasında bu elbette ki Ukrayna'nın ilerideki olabilecek müzakerelerde pozisiyasıdır. Yani bu pozisyonu güçlendirmek için yapılgan bir operasyondur. Hakikaten de sonki vakitlara ve hususan bu 2-3 hafta devamında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna idareciliği, Ukrayna yol başçılığı ve hususan Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenskiy birkaç kere böyle müzakereler ile alakalı bir planını hazırlağını haqda aytkan edi. Hususan Zelenskiy'nin degenine göre özünün planını 10 noyabr ayında takdim etmesi gerek edi. Aynı zamanda işte bu planda bu barışın meydana gelmesi maddeleri de olabilecek edi. Ama görgenimizge göre bu Kursk saldırısı biraz ters tepti deyip aytmağa mümkün. Çünkü bir taraftan Rusya idareciliği artık hiçbir müzakereler olmaz deyip ayta ama diğer taraftan Ukrayna'da özünün pozisyonlarını Kursk vilayetinde güçlendiriyor. Yani bu saldırıdan sonra hakikaten de olabilecek bir müzakerelerde Ukrayna pozisyonlarını mı güçlendirecek ve Rusya'nın zayıflığını böyle gösterecek ya da asıl da artık bu operasyondan sonra herhangi bir müzakerelerinin olup bitmesi, geçirilmesi mümkün değil. Degen sual da meydana geliyor. Çünkü geçenlere Ukrayna Prezidenti Ofisi'nin yolbaşçısı Andrei Yermak'nın degenine göre Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenskiy'nin vaktinde ne Minsk olacak, ne Norman formatı olacak. Yani
яғни бұл кібі иранге бір музакирелер олмайжақ ве бұл музакирелерінің манасы да йоқтыр деп айтып кечті. Яғни егер ке бұл сөзлерге бақыжақ олсақ, Украинаның музакирелердегі позициясының күчлендірмесі версиясы пек бойле бір-біріна зыт келе ве мұнда суал пейда ола. Хатенде музакирелер ола білемі, музакирелер олажақ олса, насыл севиеде олажақ. Яда артық иранге бір музакиренің асылда файдасы ве манасы олмай жақтыр ве бұл жеңг девам етежектір. Ве мұнда мұйым олғанда бір ноқта бұл Русияның итtifaqdaşlarının илеріде насыл даврана жақлары, яғни мұнда Беларусь ақта сөз кете, Чин ақты сөз кете, Иран ақында сөз кете ве бір чоқ дигер мемлекетлер емде Украина итtifaqdaşlarının насыл даврана жағы суалері де мейданға келе, олар бұл Украинаның операциясына дестек етелер ме, жоқ ма? Яғни, демек істегенім бүтін бұл суалер бүгін яйынымыз черчевесінде музакире етілежек сайғылар қадашлар, яғни бұл себептен біз бүгін яйынымызға бойле халқара мұнасибетлер бойынша мұтехасыз нен лаф етежекміз бе оны давет еттік яйнымызға. О себептен яйнымыз украин тілінде олажақ арқадашлар ве мен украин тіліне кечмеге істейм. Вітаємо в ефірі телеканалу АТР. Ви дивитесь інформаційно-аналітичну програму «Прайм». Для вас працюю я, Гульсум Халілова. І протягом цієї години ми будемо говорити про найактуальніші події, які стосуються, звичайно, російсько-української війни, перебігу російсько-української війни. І, звичайно, будемо говорити про події в Курській області Російської Федерації. Як відомо, Збройні сили України там просуваються. Сьогодні стало відомо, що від початку доби, 15 серпня, Збройні сили України просунулися на відстань до 1,5 кілометра на окремих напрямках у Курській області і вже контролюють 82 населених пункти РФ. Про це у своєму доповіді розповів головнокомандуючий ЗСУ Олександр Сирський. Генерал-полковник повідомив, що від початку поточної доби Сили оборони України на окремих напрямках просунулися в Курську області на відстань від 500 метрів до 1,5 кілометри та відбили 3 атаки противника, продовжують ведення наступальних дій. Всього з початку операції в Курській області, за словами Сирського, українські війська з боями просунулися на 35 кілометрів, взяли під контроль 1150 кілометрів квадратних території Російської Федерації та 82 населених пункти. Також головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доповів президенту Володимиру Зеленському про створення першої військової комендатури в Курській області. Цитую. На території Курської області завершено пошук та знищення противника в населеному пункті Суджа та 3 інших населених пунктах. Для підтримання правопорядку і забезпечення першочергових потреб населення на підконтрольних територіях створено військову комендатуру, призначеної керівника генерал-майора Москальова, заявив Олександр Сирський. Також сьогодні з'явилася новина, що понад 100 вояків Російської Федерації зараз узяли в полон на Курщині бійці Збройних сил України. Про це розповідає співрозмовник «Українській правді» в СБУ. Джерело зазначає, що це наймасовіше взяття ворога в полон, яке вдалося провести за один раз. І навіть з'явилося дуже багато фото та відео в різноманітних українських телеграм-каналах. Ну і ще така новина політика, яка пише, хотіла б її теж зачитати, це те, що у той час, як Збройні сили України просуваються у російській Курській області, росіяни завдають ударів у відповідь, захоплюючи нові території на Донеччині. Це пише політика у своїй наступної статті. Але, звичайно, ми будемо говорити про це, звичайно, будемо говорити про наслідки і будемо говорити про задачі та можливі версії цього наступу Збройних сил України на Курську область. І будемо говорити ми, звичайно, про міжнародну підтримку і про міжнародну реакцію як українських партнерів, так і
так званих партнерів Російської Федерації на цю всю ситуацію, і як на тлі того, що відбувається в Курській області, можливі чи неможливі перемовини між Україною та Росією, або ж між Західом та диктаторським світом, та на чолі з Путіним. І говорити ми будемо з паном Володимиром Волею, політологом-міжнародником, який зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Володимире, вітаємо вас. Салям алейкум. Дякую, що приєдналися до нашого ефіру. Доброго здоров'я, алейкум ассалам. Пане Володимире, ну що, давайте почнемо з такого загального питання, і мені цікава ваша думка, ваш аналіз щодо подій в Курській області. Як вам це все виглядає наразі? Приємно вас бачити, по-перше, да? І дуже дякую за вашу послідовну, багаторічну, патріотичну позицію. Що стосується Курської області, то з точки зору тих смислів, які б звучали від різних експертів у перші дні початку операції, то я дуже скептично був налаштований відносно того, що ця операція відтягне російські війська від головних напрямів наступу. І зараз оце ви процитували вже Політико пише, в принципі, Політико написала те вже, що і так вже помітно декілька днів, що Росія так немає сил для того, щоб закривати Курський напрям, і український наступ показав уразливість російської території для військових операцій, сухопутних військових операцій українських військ. Ну і показало ще, що насправді Кремль в особі Путіна, усіх його там свити його, да, бившого чоловіка, бившого манекена президента Росії Дмитрія Медведєва, вони озвучували, що територія Росії так захищена, і червоні лінії, і там закидають ядерною зброєю усіх. Але по факту ми побачили, що все то виявилося пустими розмовами, і гарантії Путіна недоторканності саме російської території виглядають просто профанацією, такими, що не підтвердилися реальними подіями. Разом з тим, багато хто очікував, що Путін зніме свої війська з сухопутного фронту на південному сході України і перекине в Курську область. Так. Путін цього не зробив, тому що я думаю, що в принципі, якщо говорити про психотип Путіна і про систему влади, то, вибачте, Путіну начхать на ті 80 сел у Курській області, він зараз намагається що робити далі. До речі, цей український наступ дуже добре так підсвітив, які ж стратегічні завдання є найбільш важливими для Путіна у військовій кампанії весни, літа, осені цього року, а саме наступу Донецької області. Тому ми бачили повідомлення, що Росія якісь свої військові підрозділи з Херсонської, Запорізької області перекидає, можливо, для того, щоб витіснити наші війська з Курської області, але на Донбасі йде наступ. Тобто з Донбасу Росія війська не знімає. І, власне, наступ Росії забезпечений в цьому році чим? В першу чергу тим, що Росія закидає кабами усі населені пункти, де обороняються українські війська, і коли там вже немає де оборонятися, українські війська відходять. Да? Тепер на території Курської області ми бачимо, що дефіцит військових кадрів, там були ті срочники і таке інше, да? Але ми бачимо, що Путін, він перебуває в якійсь реальності, напівхворій, да? Хворобливій, і йому за великим рахунком виявилося дійсно начхать на те, що там думають росіяни, і що там з цими декількома десятками населених пунктів Курської області, які зараз контролюються Україною. Тобто, чи можна сказати, що хоче досягти стратегічного прориву на Донбасі. Тобто, чи можна, пане Володимире, можна сказати, що для Путіна та для путінського режиму найважливіша українська територія, аніж своя територія, і чи можна сказати, що Путін просто кинув Курськ? Так, певною мірою це справедлива оцінка, тому що те, що відбувається зараз з 8 десятками населених пунктів чи 9 десятків уже населених пунктів Курської області Російської Федерації, це схоже на те, як Путін кидає у ці м'ясні штурми величезну кількість росіян.
Йому на них начхать на всіх, да, на всіх цих росіян, військових, і оце гарматне м'ясо його використовують постійно, системно. Да? Так само це прямо там 90 населених пунктів, да, окуповані українські, окуповані, ще раз скажу, це термін дипломатичний, зайняті українськими військами. Да? Тобто йому головне зараз досягти стратегічних просувань саме на Донбасі, на кордони Донецької області. Стратегічних просувань немає, тому ці поступові просування з закидуванням кабами, м'ясними штурмами, вони дають тактичні результати. І от Путін прекрасно розуміє, це особливість цього року, до речі, що Путін врешті зрозумів, що 2,5 роки війни, до речі, це буде 24 серпня, на День Незалежності України, да? Угу. Росія все ще тупцюється в Донецькій і Луганській областях. І якщо це за підсумками 3 років війни буде, це буде означати вже незаперечну поразку Путіна для навіть у сприйнятті звичайних росіян, тих, які слухають російську пропаганду. Це значить, що війна загрузла, забуксувала, що немає ніякої великої міці російської армії. До речі, перший етап війни, і ви пам'ятаєте, що я не вірив в те, що буде повномасштабний наступ. Так? Тут багато факторів, які ми аналізували. Виявилося, що головним фактором російського успіху була зрада. І так, Лукашенко дотиснули, що зайшли в Київську область російські війська через Білорусь. Але зараз ми бачимо, що Путін він програв перший етап війни, коли з Київської області вийшли. Другий етап війни показав, що Росія вже не може досягати стратегічних результатів. І це був важливий перелом кінця червня 22-го саме року. Да? І це після 22-го року ми бачимо, що стратегічних просувань у росіяни немає, окрім цих м'ясних штурмів, там Бахмут за 9 місяців чи скільки штурмували, захопили. Зараз так само Путін намагається показати хоч якийсь результат, хоч оціми невеличкими шматочками, відкусюючи територію Донецької області. Щоб на 3 роки війни вийти і сказати, хоч якась ціль цієї так званої спеціальної військової операції досягнута. А Курськ, до речі, те, що Путін нехтує Курськом, Курськ якраз показує важливі стратегічні, так сказав, програшні моменти Путіна підсвічує, да? Оце захід рейд українських військ на територію Курської області підсвічує ті моменти, які працюватимуть далі проти Путіна. Тобто Путін зараз опинився в ситуації, коли на Донбасі треба щось робити, війська, щоб захопити якомога більше, тиснути, да? А в Курській області, навпаки, якщо говорити про смисли, головні наслідки стратегічні українського рейду в Курську область, то це 2 важливих психологічні аспекти. Так. Це не військові моменти, це психологічні аспекти. Розумієте? Так от перший з них – те, що Путін розказував, що територія Російської Федерації, вона надійно захищена і недоторкана. По-перше, це вже цей міф частково зруйнований ударами українських безпілотників майже по всіх об'єктах на території всієї європейської частини Російської Федерації, але те, що українські війська вперше з часів Другої світової війни, іноземні для Росії війська, зайшли на територію Росії, власне, да, і утримують там певні території, це для росіян шок. І ото там показували колись жінку, яка кричала «Путін, помоги». Якщо перевести з мови істерики на нормальну людську мову, це було запитання до Путіна і обурення. Ви ж казали, що Росія захищена. Де ви є? Де ваш захист? Де ваші обіцянки? От що це було. Це перший смисл. Впав міф про те, що Кремль гарантує захист російської території. І другий важливий психологічний аспект – те, що вперше в історії російське населення може безпосередньо поспілкуватися зі Збройними силами України, і таким чином руйнується другий величезний міф, який російська пропаганда розказувала про звірів, укронацистів, там, і які там репресії проводять, таке інше.
Тобто оцей міф, два міфи руйнуються. Війна прийшла на територію Росії вже давно, да? Але тепер ж побачили, що Кремль, слова Кремля про захищеність території Росії – це пусті обіцянки, і ті всі хамські пости бившого чоловіка Дмитрія Медведєва, да, теж виявляються просто запорошуванням очей росіян. Да? Ну, так само, як і міф про те, що українські Збройні сили – це якісь нелюди. Тепер росіяни можуть безпосередньо подивитися, що ж воно таке Збройні сили України і бійці Збройних сил України. І виявляється, пане Володимире, що створена... в Курській області дуже багато людей розмовляють українською мовою. Та ми бачили тих бабусів, які розмовляють українською мовою і навіть вітають Збройні Сили України. І навіть нещодавно телеграм-канали розповсюджували одне відео, де там одна жінка, вона говорила, який поганий путінський режим. Ну, я не можу зараз використовувати всю нецензурну лексику, яку вона вимовляла, але все ж таки ми бачимо, як вони дійсно, люди розмовляють просто українською мовою. А це ж територія змішаного проживання українців-росіян, і справді українці – це Слобожанщина. Слобожанщина, на території якої селились переважно українці свого часу. Да? І от Курська область – це частина Слобожанщини, Білгородська область – так само і частина Воронезької області. Тому нічого дивного, що по той бік українського кордону люди розмовляють українською мовою. Людські контакти були ще за часів Радянського Союзу, воно все переплилося ще, та також переплетено було. А тепер ці є люди, які живуть на прикордонних територіях, вони відчули, що таке війна, і зараз вони можуть побачити, що таке насправді Збройні Сили України. Це дуже добре, що зараз створена перша комендатура, і Україна надає гуманітарну допомогу людям, які залишилися на підконтрольних ЗСУ територіях Курської області. Так що комендатура, насправді, вона потрібна чисто як інструмент управлінський, для того, щоб здійснювати мінімальну управлінську діяльність на цій території. Бо виходить так, що ця територія не є частиною України, і Україна наголосила, що не претендує на території інших держав, але разом з тим, для того, щоб організувати діяльність на цій території з різних служб, там, гуманітарних організацій, пропускний режим і таке все інше, да, безпеку, потрібна комендатура. Тобто такий тимчасовий орган управління, створений Україною. І те, як він діятиме, наскільки вдасться ефективно вибудувати комунікацію з місцевим населенням, це дуже важливий аспект якраз в руйнуванні міфів російської пропаганди і уявлення про Україну і ЗСУ. І про міць Росії цей міф теж просто валиться. Ну, а пане Володимире, на вашу думку, все ж таки, як буде далі? Тобто ми будемо утримувати якомога більше, ще захоплювати території Російської Федерації і утримувати ці території, або ж все ж таки виконати якісь там задачі, цілі та просто відійти? Бо якщо казати, наприклад, про декілька задач, та, про які ми вже з вами обговорили, та вони вже виконані. Та перше, ефект ось цього неочікування, він спрацював на 100%, та ми всі це побачили. Друге, це іміджевий удар по Російської Федерації, та який продемонстрував і Росії, і навіть партнерам Російської Федерації, навіть нашим партнерам, та що кордони Російської Федерації це вони просто диряві, та як кажуть. І ще це ж демонстрація не лише там для партнерів Росії, яка продемонструвала, що Росія себе навіть захистити не може, а це ще й меседж до наших західних партнерів, що ми можемо наступати, якщо це треба. Та? І мені здається, що це теж дуже потужний сигнал для наших західних партнерів, які нам допомагають військово-технічно. А надалі, ось на вашу думку, які цілі та задачі можуть виконуватись далі? І чи будемо ми далі утримувати ці території? Я б звернув увагу на слово, яке застосовується для визначення того, що роблять українські війська на російській території. Це рейд, слово рейд. Рейд – це означає, що зайшли
і це не означає, що будуть тривалий час там знаходитись. Можуть і відійти. І справді, те, що ми побачили з точки зору військових, до речі, плюс те, що оці завданий асиметричний удар. Україна показала, що вона теж може наступати і вишукуючи слабкі місця. Да? Тобто, звісно, що Україна відволікла певні сили, Росія теж туди певні сили відволікає з фронту для того, щоб витіснити українські війська. І, по суті, якщо говорити про реальну можливу стратегію Збройних сил України, то поки є можливість мінімально оборонятися і контролювати ці території, українські війська будуть знаходитись. Я не думаю, що українські війська оборонятимуть оці села так само, як села, населені пункти, які знаходяться на території самої України. Да? Тобто оборони до останнього бійця в Курській області, як це на Донбасі відбувається, в Авдіївці, в тій самій в Бахмуті, да? Такої оборони російських населених пунктів підконтрольних Україні в Курській області не буде. Ніхто не буде класти просто так своїх бійців. Це тут для того, щоб оборона Бахмута і оборона Авдіївки, це зрозуміло, що це не віддавати свою територію, бо якщо легко так відступати, то так можна і відступити до самого західного кордону. Тобто це боротьба за свою землю. А коли за що українські війська повинні воювати в Курській області? За російські села, які рано чи пізно Росія, якщо збере ресурси, може відбити. Тому тут оптимальний варіант, щоб оборонятися в тих межах, які не потребують великих жертв з боку ЗСУ. Да, утримувати, наскільки це можливо, і користатися слабкістю Росії, в тому числі просуваючись далі. Що стосується подальшого просування, то чим більша територія, тим більше її потрібно контролювати, то військи, щоб контролювати. Розумієте? Тому тут, наскільки у нас є військових ресурсів, тобто підрозділів, бригад Збройних сил України, техніки і боєприпасів, які ми можемо використати для того, щоб збільшити підконтрольну територію стратегічно. Тобто наші війська можуть піти вглиб, якщо там не буде великого спротиву російських військ, Росгвардії і таке інше. Але питання, чим більша територія, тим більше людей потрібно її контролювати. Те, що я перед початком повномасштабної війни говорив про Росію, що тієї кількості військ, яка в них є, їх недостатньо для окупації України. І ми це побачили, що війна на першому етапі була рейдовою. Тобто вони пройшли, а позаду них ні комунікацій підконтрольних, ні комендатур, нічого. Вони просто пішли тупо на Київ, да? Через Сумську, Чернігівську область, і не створюючи там пунктів управління, пунктів контролю. Це потім вони вже почали влітку 22-го року створювати оці адміністрації свої окупаційні на півдні України, в Харківській області, таке інше. А перший етап було це, немає кількості людей, щоб цю територію взяти саме під контроль, а не через неї пройти тупо і забудь, що там у тебе в тилу. Так, так і теж українських, я не думаю, що Україна кидатиме величезні ресурси на захоплення величезних територій Росії і на їх захист до останнього, як то кажуть, українського бійця, стояти насмерть, не віддавати. Да? Це не наша земля. Наша земля, от там тактика ця я той. Це, знаєте, дуже цікаве питання. Є ось коли, наприклад, почалась ця операція, цей рейд на Курську область, там, знаєте, західні СМІ, там псевдожурналісти, як мені здається, це агентура там Російської Федерації чи журналісти, яких там лобіюють РФ і так далі, стали писати про те, що а чим тепер відрізняється Україна від Росії, бо до цього Україна воювала на своїх територіях, та вона обороняла свої території і говорила лише про те, що вона хоче вийти на кордони 1991 року і не претендує там на захоплення території Російської Федерації. А зараз все вже змінилося і не можна вже після цього говорити про будь-які там перемовини, мирні перемовини там з Російською Федерацією, бо війна вже перейшла в іншу фазу, інший етап і вже на територію Російської Федерації. Там пишуть, що це була там помилкою з боку України. Як ви відповіли ось на такі заяви?
От така позиція журналістів, про яку ви тільки що переповіли, це однозначно маніпуляція з точки зору здорового глузду і тим більше з точки зору міжнародного права. Тому що війна не передбачає, що воюють, якщо дві країни воюють, то воюють лише на території однієї з цих держав. Так? Війна це в тому числі передбачає, що вона може бути спочатку на території однієї держави, а потім переміститися на іншу державу. Це системний процес, і говорити про те, що якщо українські війська, якщо навіть Другу світову війну паралельно провести, да, то розумієте, що тоді виглядає? Це коли гітлерівські війська зайшли на територію Радянського Союзу, це напад, да, і з точки зору Радянського Союзу це була захисна війна, а коли перейшли кордон Німеччини радянські війська, то що тоді вони? Загарбали Німеччину, хоча потім за наслідками виявилось так, що вони маріонетковий режим там встановили. Да? Але на той момент, коли ще до маріонеткового режиму не дійшло, це звичайна війна, що дві країни воюють, і одна завдає поразки іншій заходячи на її територію. Тому журналісти маніпулюють, коли кажуть, що змінився характер війни. Україна не захопила великих російських територій. Перше, Україна не має ресурсу для того, щоб йти до Москви, людського ресурсу військового. І це для України оборонна війна, і те, що на якійсь частині невеличкій російської території українські збройні сили контролюють населені пункти, це не скасовує того, що Росія набагато більше, тобто Росія розпочала цю загарбницьку війну, імперську війну, і Росія окупувала і порушує міжнародне право на величезній українській території. Так що тут не можна казати, що прямо так, що Росія ляпаса завдала, да, з Курською областю Путіну особисто, а хтось розказує, що цей ляпас рівнозначний тим величезним трагедіям і втратам і ударам, які Україна отримала внаслідок російської агресії на окупованих територіях півдня і сходу України. Тому це некоректна позиція таких журналістів, це маніпуляція відверта і в людському смислі, і з точки зору міжнародного права. Тут питання, дивіться, навіть якщо б у України були сили, і як там казав один колишній міністр, що якби було добровольців, там 1200, да, то українські війська могли б рухатися і навіть до Москви. Насправді це теж дуже велика маніпуляція. Якщо були б добровольці і українські війська підходили до Москви, то це б призвело до того, що, по-перше, все-таки, як то кажуть, згуртування якоїсь частини російського суспільства навколо Путіна, захищати Росію, да? І другий момент – просування до Москви, тобто підхід до Москви, може вже стати підставою для задіяння Росією свого ядерного потенціалу для захисту самої державності російської, як вони кажуть, і Медведєв, і багато хто з російських чиновників. Тобто, чи потрібно це Україні? Та нехай Росія розвалиться, замучиться в цій війні. Звісно, що це трагедія для нас, але йти на Москву, допомагати згуртуватися росіянам навколо Путіна, щоб вони, як це було зі Сталіним, да, під час Другої світової війни, коли німецькі гітлерівські війська підійшли там до Москви і таке інше, то частина населення репресована, в тому числі після тих всіх репресій сталінського режиму, все-таки почали воювати за батьківщину, а не за Сталіна. Хоча й казали, там за Сталіна гасло було. Да? Щоб цього ефекту не було, не повторювати, українським військам нема чого йти на Москву. Стратегія стримування, яку від початку реалізують наші західні партнери, вона дуже мудра. І насправді просто терпіння потрібно і правильні кроки. Були у нас ризики, що трампісти завдяки блокуванню трампістами допомоги в Конгресі росіяни отримують ще більші результати тактичні, аніж весною. Да? Це сталося зимою-весною. Але разом з тим
ми бачимо, що ситуація з допомогою покращилася, вирівнялася, в принципі. І ми бачимо, що на третій рік війни, попри оті путінські заяви ще навіть осені минулого року, що Росія подолала санкційний тиск, все санкції подолала, що ми бачимо? Набіулліна визнає, що російська економіка перегріта. Санкції працюють. Росія, навіть китайські банки невеликі почали затримувати платежі російським компаніям навіть за продукцію нетехнічну, за аграрну продукцію, за сировину. Тобто всі перестраховуються. Оці санкції, які в травні були запроваджені Сполученими Штатами, великий пакет санкцій проти обходу санкцій і таке інше. Тобто, що ми бачимо, російська економіка, ВВП, що таке? З одної кишені гроші з федерального бюджету прикладають в іншу кишеню військово-промислового виробництва. Але держава заробляє на експорті, а експорт обмежений суттєво, і розрахунки, обережність банків, в тому числі китайських, затримують надходження навіть того, що зароблено, менше зароблено, ніж до цих санкцій. Далі дивіться, що відбувається з рекрутингом цих росіян збройні для війни проти України. Це ж там контракти, да? Так. Тепер ми бачимо, що контрактикам раптом підвищують одноразові виплати з місцевих бюджетів, федеральних. Тобто війна висмоктує гроші з місцевих бюджетів, причому так висмоктує, що я думаю, що це дуже суттєво позначиться вже в наступного року, як в явищах якихось буде кризових, регіональних. Далі, з федерального бюджету Путін удвічі підвищує одноразову виплату контрактникам. Про що це свідчить? Про те, що контрактна система вже не задовольняє в тій мірі, в якій потрібно потреб російської влади Кремля в забезпеченні в тому, щоб зібрати належну кількість людей, військових, бійців. Тобто ми бачимо, що Путін раптом підвищує всі ці двічі то. Це ознака кризи в цій сфері. І це так може означати, що до кінця року Путін буде змушений вдатися до масштабної мобілізації, прихованої, не прихованої, можливо, це буде гібридний варіант з контрактною системою. Але ми бачимо, що війна пробуксовує. Ну і крім того, ще дивіться, кадрові зміни, які ми цього року бачимо, це головна подія, я вважаю, цього року. Путін врешті до нього дійшло. Він зрозумів, що грошей не вистачає. Тому Білоусова призначив міністром оборони, щоб він вичищав якраз оцією корупцією і все таке інше. Тобто Білоусов це просто опричник вірний, опричник вірний, якого поставили, що він це там ворогів, це царя по той. І гроші. Путін почав особисто рахувати гроші Росії, які витрачаються всюди, в тому числі на війну. Де гроші на війну, Тоді призначили там сина якогось, не пам'ятаю, вже прізвище російського олігарха, близького до Путіна, керувати Рахунковою палатою Росії. Це та сама історія. Теж, де гроші? Путін особисто тепер зайнявся пошуком, де гроші, куди вони пропадають. Грошей не вистачає. Ну і там ще оці наступи масштабні, які ми бачимо зараз, тактичні просування, закидування бомбами, це, я думаю, усвідомлення Путіним, що якщо він не покаже на третьому році війни якихось стратегічних результатів або досягнення хоча б однієї з цілей, яку він поставив 24 лютого, це вихід на адміністративні кордони Донецької і Луганської областей, то, по суті, якщо росіянам не вдасться досягти стратегічних просувань, це буде, по суті, для багатьох росіян таким, знаєте, моментом мовчазного визнання Путіним його поразки у війні проти України. Тобто прямо про це ніхто не скаже, Отак. Хоча що там, в телеграм-каналах і шептатися будуть, як то кажуть, по кухнях. Але це буде означати, що Росія війну програла. Вона програла її, це вже було видно у червні 22-го року, коли з горем пополам росіяни захопили Сєвєродонецьк, Лисичанськ і
після того стратегічні просування. Змінились навпаки, навіть Україна звільнила Харківську область майже всю, і в правобережжя Херсонщини вибили росіян, витиснули, вибили там комплексний такий варіант. Ну, Так що зараз... Разом з цим, пане Володимире, дуже цікаве питання щодо перемовин. Бо пам'ятаєте, ще до цієї операції, до цього рейду, президент України Володимир Зеленський давав своє наступне інтерв'ю французьким ЗМІ. І він там сказав про те, що він готує свій план, який планує оприлюднити в листопаді, та мирний план якийсь, план Зеленського. І це було ось до цієї операції і так далі. До цього він говорив про те, що можливо вирішення цієї війни там дипломатичним шляхом і так далі. Але за 2-3 дні до цієї операції голова Офісу президента Андрій Єрмак сказав про те, що наразі ніяких перемовин бути не можна, і при Зеленському не будуть ніяких там мінських перемовин, не буде ніякого там нормандського формату і так далі. Чи можемо ми сказати про те, що тоді ось ці всі заяви, це була така підготовка до цієї спецоперації, і ці заяви, вони допомагали Україні для цього ефекту неочікуваності для Російської Федерації, так же як, наприклад, Зеленський говорив про те, що у нас там 14 бригад, які ми сформували, але зброї немає, ми не знаємо там чим воювати і так далі, і дуже там величезні складнощі з постачанням там західної зброї і так далі. Тобто, чи можемо ми сказати, що це була така мисна дезінформація з боку України задля ефективної операції, яка зараз іде на території Курської області? З приводу 14 бригад, я думаю, що це було правда і не було тут ніякої маніпуляції для того, щоб ввести росіян в оману. 14 бригад є, тобто 3 лише оснащення з них, наскільки я пам'ятаю з інтерв'ю президента. Я думаю, що росіяни самі думали, що у України є певний дефіцит ресурсів для ведення війни, тобто набагато менше, ніж росіян. В тому числі ми бачили, була певна проблема з мобілізаційною кампанією, декілька місяців підвішеному стані мобілізація була. І росіяни, мабуть, самі недооцінили можливість Росії до нестандартних асиметричних дій. І цей наступ на Курську область, це якраз було асиметричний хід, асиметричне ведення війни. Що стосується миру, то я думаю, що просто, на жаль, і представники ЗМІ, і глядачі-слухачі стають жертвами того, що особливості подачі, деякі фрагменти з інтерв'ю, вони не контекстно подаються, сприймаються просто, не можна кожну новину контекстом підкріплювати, Тому, якщо говорити про переговори, то переговори, по-перше, неможливі, тому що оголошення Путіним якоїсь заяви про переговори з Україною просто, в тому, не просто там у вигляді ультиматуму, як вони з Медведєвим там розказували, що це означає, що Україна повинна віддати усю Запорізьку область, включно з Запоріжжям, те, що території анексовані були Путіним. Так от, Путін, доки живий, не піде на жодні переговори, крім переговорів про капітуляцію України. Будь-яка заява з його боку, що ми готові на компроміси, Кремль готовий на компроміси, буде означати, що Путін особисто визнав, в принципі сказав, іншими словами, що я об'єднався, я війну програв, тепер оці території, частина тих територій, які анексовані через зміни до Конституції, закріплена анексія, то тепер ми будемо Конституцію назад міняти, будемо вносити правки, і що ми там анексували, віддамо. Тобто Путін на таке не піде, це буде для нього визнанням поразки. Що стосується українського боку, то так, Україна не буде вести жодних переговорів з Росією, якщо йтиметься про те, щоб віддати території. І ця позиція для мене була очевидною
впродовж тривалого часу зараз нічого не змінилося. Оці всі заяви про переговори, вони виникли не через події в Курській області, а через певні контекстні моменти процесу, того, що ми всі знаємо, як саміт миру перший, тоді другий, підготовка другого. Насправді цей процес, смисл цих самітів і цього процесу, зробити українську формулу миру, міжнародною формулою миру через оці саміти і через те, що на цих самітах різні держави внесуть свої пропозиції. Ці пропозиції будуть враховані, але в контексті українського бачення. Тобто це означає, що український документ бачення завершення війни, яке спирається на норми міжнародного права, завдяки тому, що враховується думка інших держав, то цей документ перестає бути документом Офісу Президента України, він стає колективним документом міжнародної частини, принаймні, міжнародної спільноти. І можна тоді говорити. І так там деякі держави кажуть, ну, треба ж, якщо переговори, то треба і Росію, висовувати ці позиції, озвучувати Росії. І звісно, що це дипломатичний такий хід, що ми готові, після того, як формула буде, з'явиться цей план, скоригований з урахуванням думки інших держав-учасників саміту миру, а саме про такий план більш стрункий і з урахуванням саме думок інших держав-партнерів, і не зовсім партнерів, але ті, які з нами працюють і беруть участь у самітах, і не беруть в тому числі. Тобто цей документ, якраз той, що Зеленський говорить про план миру, це буде якраз документ з урахуванням цих всіх нюансів, щоб показати, що Україна не що інші держави не займаються одобрямством документу лише однієї сторони, документу Офісу Президента. Саміт миру, другий, це робота над цим планом, це якраз робота по тому, щоб показати, ні, це вже не українська формула миру. Тут навіть тобто там Росії не буде? Якісь думки Китаю враховані. Чи буде Росія? Я думаю, Росія швидше за все не прибуде на цей саміт, але якщо деякі держави кажуть, що було б правильно, якби і Росію запросили, то Україна від цього нічого не витрачає. Поведінка Росії, вона буде прогнозованою, але Україна завдяки тому, що просто не буде заперечувати участі Росії, Україна, я думаю, від цього виграє, скаже, ну, будь ласка, ви ж казали, що вони прийдуть і розкажуть те, що вони розказують, що всі у світі люди погані, крім російського богоносного народу і їх самопроголошеного імператора Путіна. Самопомазаного. Ну, тобто ось ця теза, що Україна зайшла в Курську область для того, щоб на переговорах зміцнити свої позиції, вона нікчемна? Я не думаю, що вона відповідає дійсності, тому що переговорна позиція, позиція Путіна відносно переговорів і позиція України відносно переговорів, вони не залежать від цього, насправді, дуже яскравого, але тактичного епізоду цієї війни, епізоду, який називається Курська операція або рейд України ЗСУ на території Курської області. Так, це важливий момент, який має певні важливі стратегічні наслідки, психологічні і іміджеві, але разом з тим позиція Путіна відносно переговорів, вона не залежить ані від втрат російських громадян, які на війні, ані від того, що росіяни там не контролюють декілька десятків населених пунктів в Курській області. Путін не піде на жодні переговори, на зміну позиції, тобто на переговори з компромісами. А багато хто на Заході, оці в тому числі різні діячі, яких ми умовно називаємо проросійськими, кажуть, давайте переговори з Росією, давайте, які переговори з Росією? Послухати вимогу капітуляції Росії, ну хай Росія приїде на цей саміт миру і озвучить вимогу капітуляції, тоді цим діячам, типу Орбана, і Фіцо, і різних тих, скажуть, ну дивіться, ми ж казали, що вони компромісів ніяких не хочуть. На Заході таке враження, що багато хто думає, що Росія готова на компроміси. Ні.
компромісів не хочуть. Тому з'являються ці дивні публікації, що начебто існує якийсь там формат, щоб по факту поділили територію, там заморозили цю лінію фронту, що те, що контролюється російськими військами, воно там на декілька років залишається під контролем Росії. Росія не збирається відмовлятися від наступальних планів для того, щоб захопити всю Запорізьку область. І це прямо було сказано багато разів і Путіним, і Медведєвим, і російським МЗС. До речі, Орбан, коли в Москву літав, натягнув на себе той пап'є-маше, як то на дитячому, то утренні, які були, да? Голуба мира, і полетів у Москву, вдаючи, що він такий, вибачте, ми такі дурні, ми такі наївні, ми нічого не читаємо, новин не бачимо, да? Не відслідковуємо, що говорить і пише Росія, що приїхав знати позицію Путіна Орбан з приводу переговорів. А що ваш Сіяр то не моніторить нічого, і там офіс цього Орбана? Звісно, що той. Ну, Орбан прикинувся наївною людиною, ми самі німецькі, ми люди маленькі, да? Забиті, Угорщина маленька держава. І що йому Путін сказав? А Путін сказав, так я ж сказав, що там в червні на зустрічі з представниками дипломатичної служби російської, що мир лише за умови визнання реалій на землі. Тобто Україна повинна віддати місто Запоріжжя, якщо так яскраві моменти цього миру на землі, да? Де росіян ніколи не було, Запоріжжя віддати повинна. Тому ці діячі таке враження, або вони не володіють повністю інформацією, не моніторять, або прикидаються наївними і дурними, як Орбан зробив це, коли той приїхав, що ми маленький народ, там це хай великі держави, а ми ж угорці, ми ж нікчемний народ, да? А от великі держави, нехай вони будуть посередниками, ми просто проїхали запитати про переговори у Путіна. Ну ось щодо Запоріжжя. Так. Ви просто про Запоріжжя сказали, і в мене тут виникло питання, бо спочатку операції Збройних сил України в Курській області звучало дуже багато версій щодо цілей цієї операції, і вони не лише, звичайно, ми розуміємо, що такі операції вони не робляться задля лише однієї там чи двох цілей, що ці цілі вони мають такий комплексний характер, та і це і політичні цілі, і військові. І щодо військових звучало дуже дійсно багато та цікавих таких сценаріїв та версій. Хтось говорив про те, що Російська Федерація планувала наступ на Сумську область, і тому, щоб цього не сталося, Збройні сили України опередили Російську Федерацію та і напали першими, таким чином перевели військові дії на території Російської Федерації. Інший сценарій, найбільш вірогідний, це те, щоб змусити Російську Федерацію перевести свої військові підрозділи з Донбасу в Курську область, таким чином просто ситуацію на Донбасі чуть більш-менш для Збройних сил України полегшити. І ще третя така версія звучала – це захоплення в російському Курчатові атомну електростанцію Курську, для того, щоб обміняти її потім на Запорізьку електростанцію. Як ви оцінюєте ось ці військові цілі і, зокрема, ось останню щодо обміну Курської АЕС на Запорізьку АЕС? Наскільки ось цей сценарій вирогідний? Що стосується перекидання військ, то ми бачимо, що паралельно з рейдом українських сил в Курській області ускладнюється ситуація біля Торецька і Нью-Йорка на Донбасі. Там, якщо глянути карти Deep State, там дві клешні і загроза створення котла. Тому, як я вже сказав, що можливо був розрахунок, що Путін щось переведе, але цей розрахунок, якщо він такий був, то він не підтвердився, не виправдався. Путін не знімає військ з Донбасу, з Запорізької, Херсонської області, якісь підрозділи кудись переводить. Що стосується наступу на Сумщину, то Буданов заявляв, що там є певне угруповання, але воно незначне. Росіяни зав'язли в боях в Харківській області, і що наступ на Сумську область неможливий. Але ця Курська операція, я думаю, що так, вона тактично вирішила завдання. Те, що були знищені навіть той невеликий наступальний
потенціал Росії в Курській області, в тому числі склади з боєприпасами і таке інше, були захоплені. Да? Боєприпаси нам не заважають, їх можна використовувати на території самої Росії для оборони і перевести на територію України. В Сумській області війна, по суті, була в доволі тихій фазі, да? А з початком цього рейду в Курську область системно росіяни усю прикордонну смугу, населені пункти покривають кабами і ствольною артилерією. Це при тому, що на території Курської області наші війська вже створили певну санітарну зону. Я відслідковую інформацію Сумської військової адміністрації, там 2 рази на добу публікуються зведені дані, відслідковую, тому що в мене родичі в Сумах, в Сумській області, да? Тобто, це мені цікаво дуже. Так от, так, те, що був знищений цей невеликий потенціал, це правильно, але ударів по Сумській області з боку Росії стало набагато більше. Ну і що стосується атомної станції, ситуація дуже неоднозначна. Так, українські війська можуть зайти на територію цієї атомної станції Курської і створити такий собі паритет. Тобто, з точки зору людини, яка не дуже цікавилася міжнародним правом і міжнародно-політичними аспектами, воно то виглядає так. Переговори, там обміняють. Ні, обміну не буде. Особливість психотипу Путіна, такого, яким він є зараз, да? Що Путін нічого не збирається обмінювати ні на що. Так що це наївна була думка, якщо вона у когось і була. Що стосується міжнародних аспектів, то ми ж бачимо, що сам рейд ЗСУ на території Росії, він загалом сприйнятий як. Ну, Україна, Росія воюють. Ну, зайшли українські війська на російську територію. Україна, як воююча держава, може це робити. Вона ж не зайшла в Україну на територію якоїсь держави, з якої в неї не було бойових дій, просто захопила. Ні, це в контексті оборонної війни. Тому один з елементів оборонної війни. А от атомна станція, контроль над атомною станцією, тут вже можуть виникнути такі аспекти міжнародні, що з одного боку, до речі, саміт миру, який був там, було 3 пункти, які не стосуються військової ситуації, але один з пунктів стосується ядерної безпеки і вимоги засудити Росію за те, що вона захопила атомну станцію, не повертає в Україні і таке інше. То тут в цьому контексті деякі держави скажуть, а чим ви тепер відрізняєтесь від Росії? Ви вимагаєте від нас засудити Росію за захоплення ЗАЕС, самі захопили Курську атомну станцію. Ми ж бачимо, що ці так звані нейтральні держави, вони різними такими нюансами користуються доволі вільно для того, щоб показати, що ми ж нейтральні, зовсім нейтральні, ми не чим. Потім ми справедливі повністю, судимо всіх виключно як арбітри. І оцей момент, він такий склизький для України. Це, навіщо там брати відповідальність за цю Курську АЕС? Я не бачу смислу. Крім того, що це будуть якісь негативні ризики, і почнеться з російського боку інформаційна кампанія про те, що українці там щось на Курській АЕС роблять. Ми ж бачили, що росіяни робили на атомній станції, і ми реагували на це ж. Так, звичайно. А тепер виглядає, що це ми дали Росії можливість для цих брудних інформаційних кампаній по світу, брудної дипломатичної гри, зачорнювання України, що дивіться, які вони там вже в принципі так кажуть, ядерні терористи, які ядерні терористи, якщо Україна не дійшла до цієї атомної станції, я вважаю, не потрібно до неї взагалі підходити і контролювати її. Дякую вам дуже, пане Володимире. Човсагом, що знайшли час та приєднались до нашого ефіру. До зустрічі в інших програмах телеканалу АТР. Тешекерлєр. Володимир Воля був з нами на прямому зв'язку. Політолог-міжнародник. А я, на жаль, вже вимушена закінчувати цей ефір. Але ви залишаєтесь першим кримсько-татарським телеканалом АТР. Кожен день в ефірі АТР з 17 до 18 ми маємо прямі
етери, в рамках яких ми розмовляємо, звичайно, з експертами, аналітиками, народними депутатами, політологами, військовими експертами про перебіг російсько-української війни. Ну, а зараз на вас чекають новини з окупованого півострова Крим в рамках інформаційної програми «Заман». Наші журналісти розповідатимуть вам найактуальніші новини з Криму. Sayılar arkadaşlar, biz yayınlarımızga devam edecekmiz. Atır Leonus yarın görüşmek üzere.